جوار کے 5 کلومیٹر کے چوپیر میں جتنے بھی موضع ہیں قریے ہیں وہاں پہ مومن رہتے ہیں وہ ایک جگہ یکجا ہوں اور جب اکٹھا ہوں گے تو سب ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کریں گے. ایک دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا کریں گے. یہ سلام کرنا کیا ہے؟ سلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام، اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اس لیے سلام کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک مومن کو سلام کریں تاکہ اس کی سلامتی کی دعا ہو. جب ایک مومن دوسرے مومن کی سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کا آج ہمارے نامہ اعمال دیتا ہے. اور اسی لیے کہا کہ سلام کرنے والے پر واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کرے، مگر واجب ہے جواب دینا. اس لیے کہ ہم نے ایک مومن کی سلامتی کی دعا کی تو آپ کے اوپر بھی واجب ہے. جس مومن نے آپ کی سلامتی کی دعا کی ہے واجب ہے کہ آپ جواب دیں. اگر نہیں دیتے ہیں تو گنہگار ہیں. صلوات پڑھیں محمد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں روز جمعہ یوم جمعہ بلایا جائے تو بارگاہ خداوندی کی طرف دوڑ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن جب تمام مومنین یکجا ہوتے ہیں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعائیں بھی ہوتی ہے، دوسرے ایک دوسرے کی حال اور احوال اور خیریت بھی ہوتی ہے. نماز جمعہ کی اہمیت باقی نمازوں کے لیے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ آپ آذان سنیے دوڑ پڑیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فوراً اس وقت موقع نہیں ہے. 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، یعنی نماز ظہر آپ اذان مغرب سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. اگر نماز جمعہ کا وقت گزر جائے، آپ چاہیں کہ ہم 3 بجے نماز جمعہ ادا کر لیں تو ایسی نماز جمعہ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقت معین ہے. اگر وقت پر آپ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے ہیں تو بیکار ہے. نماز پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اور دوسرے ایک نماز جمعہ سب سے بڑی اہمیت ہے. اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نمازوں میں دعا کرتے ہیں نا امام کے ظہور، اور یہ بھی سنتے ہیں کہ امام کا ظہور روز جمعہ ہوگا. بڑا اہم اور قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. نفسیاتی جملہ بھی ہے. ایک شیعہ نے حضرت کر رہا ہے کہ روز جمعہ جب ہم اپنے کو عادی نہیں بنائیں گے کہ ہم مسجدوں تک پہنچ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کا شکر ادا کر سکیں، تو جب ہمیں اللہ کے لیے موقع نہیں ہے، اذان کی آواز جس کانوں میں نہ ٹکرائے، جب امام ظہور کریں گے اور آواز استغاثہ بلند کریں گے تو امام کی آواز اس کانوں تک کہاں تک پہنچے گی؟ پہلے ہم اپنے کانوں کو عادی بنائیں کہ اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہم بارگاہ خداوندی کی طرف دوڑ پڑیں. جب ہم پاک نہیں رہیں گے، صاف نہیں رہیں گے، ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم امام کے ظہور حاضری میں کہاں تک ظاہر ہو سکتے ہیں؟ بھائی ایک نجس شخص امام تک پہنچ سکتا نہیں جا سکتا ہے. اللہ نے وعدہ لیا ہے، اعلان کر رہا ہے. کل بہت سے ہمارے بزرگ بہت سے جوان حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں. کل کی شام جو گزری ہے حدیث کے سامنے آیت تفسیر موجود ہے، قرآن کی آیت کہ ہم نے اللہ نے کہا ہم نے انہیں نجاست سے پاک رکھا، دور رکھا ہے. نہ یہ نجاست کے قریب جا سکتے ہیں، نہ نجاست ان کے قریب تک جا سکتی ہے. جب ہم نجیس ہوں گے تو امام کی آواز استغاثہ بھی ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرائے گی. لہذا اگر واقعی ہم محب حیدر کرار ہیں، شیعہ نے حیدر کرار ہیں، تو ہمارے اوپر شرعی ذمہ داری کہ ہم ہر وقت پاک و طاہر رہیں. اس لیے کہ حالت نجاست میں موت اگر آ جاتی ہے تو وہ بھی جہالت کی موت ہوگی. زیادہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، ذمہ داری، ہم نہ باوضو رہ پائیں تو کم سے کم پاک و صاف رہیں تاکہ جب موت آئے تو ہم اس دنیا سے جائیں تو پاک و طاہر جائیں. ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت پاک و طاہر رہیں. نماز تو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کیا جائے نماز پڑھ کے. ایک صاحب ہے، نام نہیں لوں گا، موضوع کبھی نہیں، اتنی شرعی ذمہ داری ہے، ایک طریقے سے غیبت بھی ہوگی. بھائی افسوس ہوگا. ایک صاحب سے نے کہا بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. ان کا صاحب جنید مولانا صاحب
रोजा वो रखे जिसके घर खाने को ना, नमाज वो पढ़े जो परेशानी हाल हो। ना हम परेशान हैं और ना हमारे घर फाके का मामला है, हमारे घर में गल्ला भरा पड़ा है, खाने का इंतजाम है, तो ज्यादा रोजा नहीं रखे। नमाज वो पढ़े जो परेशानी हाल। हमारे पास परेशानी किस बात की? अल्लाह ने दौलत बेवकूफ़ दे दी है, हमारे को इज्जत कर रहे हैं। अब आप और फिर एक जुड़ा होगा उन्होंने कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं और हम नहीं पढ़ते, तो दोनों में फर्क क्या है? जैसे वो है वैसे ही हम भी हैं। हमने कहा बात आपने बचा कही है, हमने कहा दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। एक बात पेश कर रहा हूँ, हमने कहा कि एक गरीब खाना नहीं खाता है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, अच्छे से अच्छी गदा का एहतमाम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी गदा खा रहे हैं, आप खाना ना खाइए 3 दिन, ये मौलाना मर जाएंगे। हमने कहा क्यों मर जाएंगे भाई? खाना नहीं खाएंगे, दौलत भरी पड़ी है, आप दौलत को देख देख कर पेट भर लीजिए। कहे मौलाना इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए ग़िज़ा की जरूरत है। हमने कहा जिस्म फिर इतना ख्याल है कि ये जिस्म बाकी रहे, कुव्वत रहे, ताकत रहे, और रूह की कोई परवाह नहीं है। मासूम ने इरशाद फरमाया है कि जिनकी रूह मुर्दा हो गई वो जिस्म देखने के लिए ताकतवर तो है मगर एक चलता फिरता ढांचा है, मुर्दा है। तो लिहाजा इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए हमारे ऊपर शरई जिम्मेदारी है कि हम रूह को जिंदा रखें। जब रूह जिंदा होगी तो इस जिस्म से फायदा मिलेगा, रूह मुर्दा हो गई तो इस जिस्म से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सवाल पड़े मोहम्मद इस जिस्म को जिंदा रखने के लिए अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं, रूह को जिंदा रखने के लिए भी उसकी भी ग़िज़ा की जरूरत है। रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाज। रूह की ग़िज़ा रोज़ा, रूह की ग़िज़ा हज, रूह की ग़िज़ा अइम्मा ताहीरीन की ज़ियारत, रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत, रूह की ग़िज़ा अम्र बिल मारूफ, रूह की ग़िज़ा नही अनिल मुनकर, रूह की ग़िज़ा पड़ोसियों का ख्याल, रूह की ग़िज़ा यतीमों मिस्कीनों के साथ हमदर्दी करना। हमारे अंदर कौन सी बातें पाई जाती हैं? जब ये कहा जाता है भाई आप किरदारे अहले बैत पर अमल करिए, अहले बैत जैसे बनिए, तो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ है इमाम, कहाँ हम, कहाँ नबी, कहाँ हम, कहाँ मासूम, कहाँ हम? ये बात सच है, वो नबी है, वो इमाम है, वो मासूम है, हम गुनहगार बंदे हैं, हम खाती बंदे हैं, हमारा उनका कोई तकाबुल नहीं है। लिहाजा हमारा मुकाबला ऐसे से होना चाहिए जो हम जैसा हो। ये दरे अहले बैत पर और आने के बाद देखिए हम जैसा कौन है, अबू दर गफ्फारी कौन है, सलमान फारसी कौन है, मिसर सम्मान कौन है, ये भी हमारी तरह एक खाती इंसान है। मगर जब आकर दरे अहले बैत से मुतमस्सिक हुए तो इस तरीके से उनका किरदार इतना बुलंद हुआ कि अहले बैत ने पढ़कर आवाज दी सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान हमारे अहले बैत में से है। तो अभी तो ये बात दरे अहले बैत पर आने के बाद वाज़ेह हो गई। दरे अहले बैत पर आने के बाद जात पात नस्ल रंग की बुलंदी नहीं देखी जाती है, किरदार की बुलंदी देखी जाती है। अगर किरदार बुलंद है चाहे वो फारस का ही रहने वाला क्यों ना हो, अहले बैत उसे अपना बना लेते हैं। अगर किरदार खराब है चाहे वो सगा चचा ही क्यों ना हो, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दरबार पड़े मोहम्मद दरे अहले बैत पर आने के बाद जात पात नस्ल रंग की बुलंदी नहीं देखी जाती है, किरदार की बुलंदी देखी जाती है। अगर किरदार बुलंद है चाहे वो हबश का रहने वाला हो, चाहे वो फारस का रहने वाला हो, चाहे वो मदाइन का रहने वाला हो, अहले बैत उसे अपना बना लेते हैं। अगर किरदार खराब है चाहे सगा चचा ही क्यों ना हो, उसे घर से बाहर निकाल देगा। तो ये फख्र ना करे कि हम खानदानी अहले बैत, खानदानी अहले बैत से होना बाइस फख्र नहीं है, किरदार का बुलंद होना बाइस फख्र है। भाई अगर खानदान के होने की बिना पर हम बाइस फख्र होते तो रसूल के चचा से बढ़कर कोई बाइस फख्र नहीं हो सकता। भाई सगे चचा है रसूल के, अबू जहल, इनसे ज्यादा फख्र करने वाला कौन है? हम तो खानदानी रिसालत से हैं, रसूल के सगे चचा हैं। लिहाजा बाइस फख्र लायक एहतराम हम होने चाहिए। मगर रसूल ने ऐलान कर दिया, देखो खानदान का होना हमारे नजदीक अहमियत नहीं रखता है, अहमियत वो रखता है, बाइस फख्र वो हो सकता है
جس کا کردار بلند ہو. جب وہ باہر نکلے تو لوگ اس کے عمل کو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ واقعی یہ محب اہل بیت ہے, واقعی یہ سچا دین کا چاہنے والا ہے, واقعی یہ سچا شیعہ ہے. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد. پریشان نہ, مجھے لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں, نہ پنکھوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ میرا مزاج ہے خود میں نہ اے سی میں بیٹھتا ہوں, نہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کولر کے سامنے بیٹھے, اس لیے کہ یہ ہندوستان ہے اور لہذا ہر عالم کو یہ چاہیے کہ مزاج کو اپنائے جہاں پر جیسے حالات, اور پتہ یہ چلے کہ ہم اپنی عادت بنا لیں ہم اے سی میں بیٹھنے کے لیے, کسی غریب کے دروازے پر گئے تو وہ بھی شرمندہ ہو, مولانا گرمی سے پریشان ہے, ہم ان کی خدمت نہیں کر پا رہے. اور اہل بیت نے خود اعلان کیا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں جاؤ تو اس کے طریقے کو, اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل کرو. یہ بھی عبادت کو خدا کر رہے ہیں, کسی کے احسان نہیں ہے. اور وہ عبادتیں زیادہ قابل و قبول ہوتی ہیں جو مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ہیں. یہ اللہ ان عبادتوں کو زیادہ قبول کرتا ہے کہ میرا بندہ, گرمی ہو رہی تھی, لائٹ نہیں تھی, موسم گڑبڑ تھا, مگر میرے بندے نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میری بندگی ادا کی. محمد والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم اور عالمین پیدا کرنے والا, جس نے تمام جن و انس اور سب کو خلق کیا, ہم سب کا تقدیر علیہ السلام. معبود حقیقی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کا ذکر کیا. نبیوں کو خلق کیا تاکہ میرے بندے ہدایت پا سکیں, گمراہ نہ ہو. واقعی اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے, مگر لمحہ فکریہ پالنے والے تو نے 1,24,000 نبیوں کو کیوں بھیجا؟ ایک بھی نبی بھیج سکتا تھا, 2-4 نبی بھی بھیج سکتا تھا, تبلیغ پاتے رہتے. اللہ نے کہا نہیں. اور مسجد خدا بھی اللہ نے سب سے پہلے ہادی اور رہبر کا انتظام کیا ہے, بعد میں ہدایت پانے والوں کا خلق کیا, تاکہ پہلے ہادی اور رہبر ہوں, بعد میں ہدایت پانے والے ہوں. ورنہ ہر دور میں, جس دور میں کوئی ہادی اور رہبر نہ ہو تو مرنے کے بعد اس دور کے لوگ بڑھ گئے خدا بندی میں کہہ سکتے ہیں پالنے والے. ہر دور میں انبیاء اور نبی تھے, امام تھے, مگر ہمارے دور میں کوئی نہیں تھا. اس لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے آخری رہبر کو پردہ غیب تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے پالنے والے ہمارے دور میں کوئی ہاتھی اور رہبر نہیں. ہر دور میں اللہ نے ہاتھی اور رہبر. ایام عطا کے دن چل رہے ہیں. واقعی یہ سوال مہینے میں اگر ہم اپنے مزاج, اپنی عادت اور اپنی فطرت کو نہ بدل سکے, یقین مانے ہم سے بڑا برا انسان, بد کردار انسان, بد اخلاق انسان, بد قسمت انسان نہیں ہو سکتا. اس لیے مقصد ہمارے مقصد ہم نے
आज़ादारी को फरोग देने की हर आन कोशिश की है, मगर मक़सद हुसैन को फरोग देने की एक लम्हे कोशिश की। हम रात भर शबेदारियाँ करते हैं मगर मक़सद हुसैन पर नजर नहीं रखते, नमाज़ें पढ़ते हैं मक़सद हुसैन पर नजर नहीं रखते, जुलूस उठाते हैं मक़सद हुसैन पर नजर नहीं रखते, मजलिसें करते हैं मक़सद हुसैन पर कोई अमल नहीं है। तो यदि तो कोई भी अदादारी, कोई भी जुलूस, कोई भी शब्दारी अगर की जा रही है, अगर मक़सद हुसैन को पामाल करके अगर अदादारी मनाई जा रही है तो अदादारी कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। मक़सद हुसैन को जिंदा रख के अगर अदादारी मनाई जाए तो वो अदादारी हमारे लिए काबिल कबूल हो सकती है। आप देख लीजिए बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे मौके हैं, बहुत ऐसे तरीके हैं कि 2 महीने 10 महीने साल के कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, मगर जैसे ही फर्क पर मुहर्रम का चांद नमदार हुआ, हमारी मस्जिद, हमारा जुलूस, हमारा अलम, हमारा दुलजना, भैया जब आपका दुलजना है तो अपने नाम से निकालिए, आपकी मस्जिद है तो अपना तज़किरा करवाइए, अपने आबा व अजदाद का तज़किरा करवाइए। क्यों? इसलिए कि हम बानी तो हो सकते हैं, ना जुलूस हमारा हो सकता है, ना फर्शियत हमारा। और बात पढ़े मोहम्मद हम जुलूस के बानी हो सकते हैं, मस्जिद के बानी हो सकते हैं, मगर हम इसके मालिक नहीं हो सकते हैं। इसके मालिक खुद इमाम मज़लूम करबला हैं, इसकी मालिक खुद शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, इसकी मालिक खुद शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। इसके मालिक वो हैं, बानी हम हैं। हमें इतनी तौफीक अल्लाह ने दी है कि हम फर्श अदाए हुसैन बिछा रहे हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक बरती है कि हम आका अब्बास का अलम उठा रहे हैं। मौला ने हमें तौफीक बरती है कि हम दुलजना बरामद कर रहे हैं। तो ये हमारा नहीं हुआ, हमें दुआ करना चाहिए, पालने वाले तूने हमें इस लायक समझा कि हम फर्श अदा बिछा पा रहे हैं, तुमने हमें इस लायक समझा, हमें तौफीक दी कि हम आका अब्बास का अलम उठा रहे हैं, हम दुलजना बरामद करा रहे हैं। मगर हमारे यहाँ इंकिसारियत नहीं है। जहाँ हमारे घर से अलम बरामद हुआ, दुलजना बरामद हुआ, शबेदारी कायम हुई, मस्जिद बर्पा हुई, हमारा सीना और चौड़ा हो गया। हमसे ज्यादा कौन खर्च करने वाला है? हमसे ज्यादा जो है अंजुमन बुलाने वाला कौन है? हमसे ज्यादा अच्छा खाना खिलाने वाला कौन है? जहाँ पर ये अनानियत पाई गई तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा हर अमल तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ये कह रहा है कि अगर चाहे हमारे बारगाह में या अहले बैत के बारगाह में अगर तुम्हें कुछ करना, कुछ अदा करना है, कुछ खर्च करना है तो इस तरीके से करोगे, तुम जानो हम जाने। भाई जब अल्लाह एक आम इंसान के साथ मदद करने के बाद कह रहा है कि अगर तुम किसी एक फकीर को भी 1 रुपए से भी मदद करते हो तो ऐलान ना करो। हम मस्जिद करने के बाद ये सोचे, बहुत लोग नजरिया भी है कि सबसे महंगा दाखिल बुलाया जाए ताकि 2-4 करीब में मालूम हो जाए कि फला साहब ने अपने वालिदैन की मस्जिद कराई थी, 40,000 का दाखिल आया था। इस नजरिए से अगर आपने इसाले सवाब कराया है तो आपके वालिदैन को इसाले सवाब नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने जो पैसा खर्च किया है अपने नाम और नमूद के लिए खर्च किया है, वालिदैन को इसाल करने के लिए नहीं किया। वालिदैन का इसाल का मकसद होता तो ये बात गैर में ना आती कि 40,000 का दाखिल बुलाया है, 20,000 का दाखिल बुलाया है, तो वो जवाब में नाम होगा कि लोग ये कहेंगे फला साहब कि जैसा जो है बेटा होना चाहिए, उन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए इतना महंगा दाखिल बुलाया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया है, खाने की भी तारीफ और नहीं। जहाँ पर ये नजरिया हुआ कोई भी इसाले सवाब पालने को नहीं चाहिए। इसाले सवाब हमें चाहिए हद से खुद करना चाहिए, मगर जब इज्तिमा के साथ इसाले सवाब होता है, जमाअत के साथ इसाले सवाब होता है, तो उसमें ये होता है कि अगर हमारे इसाले सवाब का सवाब कम जा रहा है तो जब जमाअत के साथ होगा तो ज्यादा कोई ये सवाल नहीं। मकसद ये होना चाहिए कि हम पब्लिक ज्यादा बुला रहे हैं ताकि अच्छा इस बिना पर बुला रहे हैं ताकि पब्लिक ज्यादा आए और हमारे वालिदैन को इसाले सवाब ज्यादा हो सके। और अगर ये तय हुआ कि नहीं हमारा नाम होगा कि फला साहब ने महंगा दाखिल बुलाया, अच्छे से अच्छा खाना खिलाया है और हमारा नाम रोशन होगा, लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमारा नाम चर्चे में आएगा, तो आपके वालिदैन से इंकार नहीं हो सकता है। अल्लाह क़ुलूब चाहता है। अगर आप क़ुलूब से नियत से 1 रुपये अल्लाह की बारगाह में वालिदैन के नाम पर इंकार करेंगे, अल्लाह कह रहा मुझसे कबूल कर लेंगे। अगर नाम नमूद के लिए 10 रुपये खर्च करोगे तो अल्लाह कह रहा मुझसे कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा हमें बारगाह खुदाबंदी में दुआ करना चाहिए। पालने वाले हमारे अंदर वो ताकत अता कर जब हम कोई भी अमल अंजाम दें
تو اس میں خلود پایا جائے اور بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا باعث بنے. اللہ اللہ عباد اللہ اللہ لا الہ الا انت الاحد المتفرد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم الرحیم والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلى علی بن ابی طالب وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین والحسن المجتبى والحسين الشهيد مظلوم كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن ومحمد بن علي وعلي